हेलो एवरीवन, लिक्विडेटर अकाउंट्स लेक्चर नंबर 3। लास्ट બે લેક્ચરમાં આપણે લિક્વિડેટરના ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ વિશે જોયું, મેથડ જોઈ। સેકન્ડ લેક્ચરમાં આપણે કેપિટલ ડિફિશિયન્સીની કેલ્ક્યુલેશન માટેની અગત્યની મેથડ જોઈ, પણ બંને જોયા અલગ ટાઈપના, બરાબર છે। તો આજે આપણે જે બે ક્વેશ્ચન સાથે આગળ વધીએ લિક્વિડેટરમાં। क्वेश्चन नंबर है आज 8 नंबर क्वेश्चन नंबर है 6। पहला तो क्वेश्चन जो लीजिए, शीतल लिमिटेड went into liquidation on 31st March 2020. The balance sheet as on that date as follow. कंपनी बेलेंस शीट आपी है, जेमा जोईए तो शेर केपिटल है 1000 इक्विटी शेर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, 2500 बी इक्विटी शेर ऑफ 100 ईच 40 रुपीज पेड अप, 4000 सी इक्विटी शेर ऑफ ₹100 ईच 40 रुपीज पेड अप। जो 3 टाइपना इक्विटी शेर है अहींया ए बी एंड सी, अने एमां ए फुल्ली पेड है, बी 100 रुपीनो शेर है पण 40 पेड अप है, सी 35 पेड अप है। ओके, मतलब त्रणेयनी फेस वेल्यू जे छे ए सेम है, अने एक फुल्ली पेड शेर है अने बीजा छे ए पार्टली पेड शेर है। एमांथी लेस करेल छे कॉल इन एरियर्स, बाकी हप्ता पण छे सी टाइपना शेर्समां, एटले 140 मंगावेला छे अने 40,000 हप्तो हजू मळ्यो नथी, 1 लाख रुपीज एनी पेड अप केपिटल। प्रेफरन्स शेर होल्डर है 3 लाख रुपीजना। लायबिलिटीज में चेक करिए तो 10% डिबेन्चर है, प्रोविडेंट फंड है। हवे ध्यान रखो, अहींया लायबिलिटीज खास अगत्यनी होय छे। प्रोविडेंट फंड ए प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स गणाशे, कारण के प्रोविडेंट फंड ए आपणे एम्प्लॉयीनुं पेमेंट करवानुं होय छे, अने जे पेमेंट एम्प्लॉयीने करवानुं होय ए शेमां आवशे? प्रेफरन्शियल। डिबेन्चर माटेनो क्रम अलगथी छे ज। क्रेडिटर्स कई नथी कीधुं होय, नहीं कीधुं होय तेना माटे शुं गणीशुं? अनसेक्योर्ड। बिल्स पेएबल पण अनसेक्योर्ड आवशे। अधर करंट लायबिलिटी में कह्युं छे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेन्चर, डिबेन्चरनुं इंटरेस्ट बाकी छे, डिबेन्चरना क्रममां आवशे। 4 मंथ्स सेलरी ऑफ 2 क्लार्क्स, 2 क्लार्कनी 4 महीनानी सेलरी बाकी छे। क्लार्क मतलब एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉईनी सेलरी ए शुं गणाशे? प्रेफरन्शियल। पण क्लार्क माटेनो नियम अलग छे। क्लार्क माटे आपणे 3 रकम गणवानी होय छे, अने 3 रकममांथी जे रकम ओછી होय छे ए प्रेफरन्शियल गणाय छे। एक्चुअल सैलरी, 4 मंथ सैलरी एंड पर पर्सन 20,000 रुपीज, बराबर। अनपेड इनकम टैक्स मतलब गवर्नमेंट ने पेमेंट करवानुं होय, गवर्नमेंट ने पेमेंट करवानुं होय, लास्ट 12 मंथ सुधीनुं होय प्रेफरन्शियल गणाशे। तो अहींया आपणे 2 वर्ष आपेला छे, 1920 અને 1819, અને આપણું વર્ષ જે છે 1920। तो 1920 નું જે છે એ લાસ્ટ 12 મંથનું ગણાય, એ પ્રેફરન્शियल ગણાશે, જ્યારે 1819 છે એ ગણાશે અનસિક્યોર્ડ, કેમ કે લાસ્ટ 12 મંથ પહેલાનું છે। એસેટ્સમાં જોઈએ તો ફિક્સ એસેટ આપી છે, લેન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપેલા છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ છે, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ, સ્ટોક, ડેટર્સ એન્ડ કેશ। હવે અહીંયા લાયબિલિટીઝ જોતા ક્યાંય આપણને સિક્યોર્ડ લાયબિલિટી કોઈ આપેલી નથી। સિક્યોર્ડમાં આપણે જોઈએ તો વર્કર્સનું પેમેન્ટ હોય તો એ સિક્યોર્ડ હોય, પણ એમાં કંઈ છે। બેલેન્સ શીટના આપણને જોઈએ તો બેલેન્સ શીટ પરથી કંઈ નથી, પણ જો અધર ઇન્ફોર્મેશનમાં કોઈ સૂચના હોય તો આપણે એ પ્રમાણે ગણતરીમાં લેવું પડે। એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ, એસેટ્સ રિયલાઇઝ, મિલકતોની ઉપજ આપી છે, કઈ મિલકતના કેટલી ઉપજ મળી। લેન્ડ બિલ્ડિંગની મળી છે 2,45,000, પ્લાન્ટ મશીનરી મળી છે 185, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 70,000, સ્ટોક 36 એન્ડ ડેટર્સ 44। આ રિસિપ્ટ છે, રિસિપ્ટ ફ્રોમ એસેટ્સ, એસેટ રિયલાઇઝડ। सी इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड अप देर कॉल इन एरियर्स, तो आप एक रिसिप्ट है। सी में चेक करो, अँ जो 40,000 जो पेड अप बाकी था ने, अब तो बाकी है तो ये रकम मળી, तो ये रिसिप्ट गणाशे। लिक्विडेशन एक्सपेन्स है 12,810, 12,810 रुपया लिक्विडेशन एक्सपेन्स है। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन एट 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट, मिलकतोनी एने जे उपज मेळवी छे लिक्विडेटरे एना पर एने 3% कमीशन आपवानुं छे। 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो पेमेंट करे एना पर 2% कमीशन आपवानुं छे। द लिक्विडेटर
સોરી ડિબેન્ચર હોલ્ડર વેર પેઇડ ઓન 30/6/2020 અને ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને પેમેન્ટ કરવાનું છે 30/6/2020. આપણી જે બેલેન્સ શીટ છે એ છે 31 માર્ચ 2020. હવે અહીંયા જે તમને ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે એ ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાં સુધીનું હોય? 31 માર્ચ સુધી. લિક્વિડેશનની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ પછી જ્યાં સુધી તમે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને પેમેન્ટ ન કરો ત્યાં સુધીનું એમને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે, જે બેલેન્સ શીટમાં ના હોય. પણ જ્યારે પેમેન્ટ કરો એ તારીખ સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે એપ્રિલ, મે એન્ડ જૂન 3 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ અહીંયા બાકી છે એ પણ આપણે પેઇડ કરવું પડશે. પ્રિપેર લિક્વિડેટર્સ ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ એન્ડ સો નેસેસરી કેલ્ક્યુલેશન પણ તમારા જવાબ તરીકે આપણે દર્શાવવાની છે. સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરી દઈશું. લિક્વિડેટર્સ ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ. કેશ બેંક પહેલી એન્ટ્રી આપણે લખી દઈશું બેલેન્સ શીટમાં જોઈને કેશ બેંક, જે આપણને કેશ બેંક આપી હશે એ કેશ બેલેન્સ આપ્યું છે 20,000. ત્યાર પછી એસેટ્સની રિયલાઇઝ વેલ્યુ અને સી ઇક્વિટી શેર પાસેથી જે કોલ ઇન એરિયર્સ બાકી હપ્તાની રકમ મળી છે તે. રિસિપ્ટ સાઇડ પહેલા લખીશું. રિયલાઇઝડ એસેટમાં આપેલું છે આપણને લેન્ડ બિલ્ડિંગ હતી 245, પ્લાન્ટ મશીનરી 185, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના મળ્યા હતા 70,000, સ્ટોક 36,000, ડેટર્સ 44,000 અને કોલ ઇન એરિયર્સ છે સી પર 40,000. આટલી રિસિપ્ટ મળી છે. પેમેન્ટ કરતી વખતે સૌથી પહેલા પેમેન્ટ આપણે કરીએ છીએ ફુલ્લી સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ, પણ અહીંયા કોઈ આપણને સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સની અંદર કોઈ વિગત આપી નથી, મતલબ ડેશ. લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ આપણે પે કરીશું સેકન્ડ ક્રમમાં, તો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ આપે તો 12,810. લિક્વિડેટરનું રેમ્યુનરેશન ગણીશું. એસેટ્સ જેને રિયલાઇઝ કરી છે એના પર 3% જે કહ્યું હતું, તો 3% ઓન એસેટ્સ એટલે કે 5,80,000ના 3% એસેટ્સની રિયલાઇઝ વેલ્યુ પર જ, કે એમાં કેશ પણ ના આવે, કોલ ઇન એરિયર્સ પણ ના આવે. બરાબર છે. હવે પેમેન્ટ કોને થશે આના પછી? જો આના પછી અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટરના પર પેમેન્ટ પણ એને આપણે રેમ્યુનરેશન આપવાનું છે, પણ એ તો પેમેન્ટ કેટલું થાય છે એના પર ડિપેન્ડ. તો હવે પછીનો ક્રમ જો આવે છે એનો પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરનો. તો પેલા પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર માટે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. અનસિક્યોર્ડ વાળું છે, પછી જોઈએ પહેલા પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરનું પેમેન્ટ કરીએ. તો પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં કયા કયા હતા? એક તો પીએફ હતો, સેલેરી ઓફ ક્લાર્ક હતી, સૂચના આપી હતી ને કે સેલેરી ઓફ ક્લાર્ક. ક્લાર્ક માટે આપણે ગણતરી કરવી પડશે 3 પોઈન્ટ. પહેલા 4 મંથ સેલરી, એક્ચ્યુઅલ સેલરી અને મેક્સિમમ 20,000 ઇચ. તો 3,000 રૂપીસ છે ક્લાર્કની સેલરી. બેલેન્સ શીટમાં ચેક કરાવીએ. જો 4 મંથ સેલરી ઓફ 2 ક્લાર્ક્સ અને 4 મંથની સેલરી કેટલી હતી? 3,000. એને આપણે અહીંયા પોઈન્ટ પણ આપણે કયો ગણવાનું છે? 4 મંથની સેલરી 3,000, એક્ચ્યુઅલ પણ 3,000 છે અને પર ક્લાર્ક 20, તો 20 × 2 કરે તો 40. આમાંથી ઓછી જે રકમ હશે એ ગણાશે પ્રેફરન્શિયલ, એટલે પૂરેપૂરી 3,000 રૂપીસ છે એ પ્રેફરન્શિયલ ગણાશે. ઓકે. દેન ઇન્કમ ટેક્સ જે 1920 નો છે એ પણ પ્રેફરન્શિયલ ગણાશે. પીએફ પ્રેફરન્શિયલ ગણાશે. પીએફ નોટ અ પીટી, પીએફ. બરાબર, તો લઈએ પીએફ આવશે. ટોટલ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ મળશે આપણને 23,000, જે આપણે ઓલરેડી લખેલા છે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટમાં. પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર પછી પેમેન્ટ કોને કરીશું? ડિબેન્ચર હોલ્ડરને. અહીંયા પેમેન્ટ લખી જાઉં છું કારણ કે અહીંયા આપણી પાસે બેલેન્સ છે જો 2580 એટલે કે 6,40,000 પેમેન્ટ છે. અહીંયા પેમેન્ટ કરતાં જઈશું, ખ્યાલ આવતો જશે કે 640માંથી કેટલા ઓછા થતા જાય. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડરનું પેમેન્ટ કેટલું છે ચેક કરીએ. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર છે એમાં ડિબેન્ચર આપેલા હતા આપણને 150, એનું ઇન્ટરેસ્ટ હતું 7,500 અને બીજું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે 3 મંથનું ગણવાનું છે. બરાબર છે. તો પેમેન્ટ થઈ શકે એમ છે કારણ કે આપણી પાસે બેલેન્સ છે અવેલેબલ. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડરને પહેલા પેમેન્ટ ડિબેન્ચરનું આપશું 150, બેલેન્સ શીટનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે આપી દઈશું 7,500 અને એડજસ્ટમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ થશે 3,750.
ડિબેન્ચરનો જે રેટ આપ્યો તો રેટ ગણી અને 3 મંથનો ઇન્ટરેસ્ટ આપણે અહીંયા ગણતરી કરીશું. ટોટલ પેમેન્ટ થઈ ગયું 1,61,150. હવે પેમેન્ટ કોને થશે? અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સને. હવે અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ 54,000 કઈ રીતે આવે છે એના વિશે જોઈએ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર આ રીતે ગણીશું આપણે 3/12. અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ કઈ રીતે આવશે? તો ટોટલ લાયબિલિટી 77,000 છે, જેમાંથી આપણે અત્યાર સુધી પેઇડ કરી દીધી 23,000. હવે આ કઈ રીતે 77,000 છે સમજો. અહીંયા બંને રીતે આપણે અનસિક્યોર્ડ ગણી શકીએ છીએ. એક મેથડ આ છે કે ટોટલ જે લાયબિલિટી હતી એનું પેમેન્ટ એમાંથી જે પેમેન્ટ કર્યું હોય એ બાદ કરી દો એટલે આપણને અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સની અમાઉન્ટ મળે. બરાબર છે, 54,000 મળે છે. જો 77,000 કઈ રીતે આવે છે તો અહીંયા જુઓ 17,000 પીએફ હતો, ક્રેડિટર્સ હતા 30,000, બિલ્સ પેએબલ હતું 20,000. તો 50 અને 60 77,000 થયા. એમાંથી આપણે પેમેન્ટ કેટલું કરી દીધું? આ 70,000 નું પેમેન્ટ કરી દીધું પીએફ નું. બરાબર છે, પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સમાં. પછી ઓકે 1 મિનિટ. 77,000 જે છે એ ટોટલ જોઈએ તો 17, 30, 50, 60, 67 થયા ને. અને અહીંયા ઓકે 3,000 આ ક્લાર્કની સેલરી છે અને 7,000 આ ટેક્સ છે. બરાબર, ટોટલ થયા 77,000. જેમાંથી 17,000 આપણે પેડ કર્યું પીએફનું પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં, 3,000 પેડ કર્યા ક્લાર્કની સેલરી અને 3,000 પે કર્યા ઇન્કમ ટેક્સ. તો 17 + 6 એટલે કે 23,000 નું પેડ કરી દીધું. તો બાકી વધ્યા એ શું ગણાશે? અનસિક્યોર્ડ. બીજી રીતે આમ પણ ગણી શકો, આ બંનેનું આપણે પેમેન્ટ બાકી છે, અનસિક્યોર્ડ છે તો કેટલા થયા? 50,000 અને બાકી જે આ ટેક્સ 4,000 તો એ 54,000 થઈ ગયા અનસિક્યોર્ડ. બાકી બધા તો સિક્યોર્ડ કે ડિબેન્ચર વગેરે એવી સૂચના હતી. તો બંને રીતે આપણે ગણી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે અનસિક્યોર્ડ પેમેન્ટનું પેમેન્ટ થશે 54,000 અને જેવું એનું પેમેન્ટ કરશો તરત આપણે રેમ્યુનરેશન પણ ગણી લઈશું. 2% હતું અનસિક્યોર્ડ પર આપણે ગણવાના હતા 1,540. તો આ રીતે આપણે 6,40,000 છે એમાંથી આટલું પેમેન્ટ અત્યારે હજુ થઈ ગયું. મતલબ ક્રેડિટર્સનું બધું પેમેન્ટ થઈ ગયું. જો સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ ઉપર આવી ગયા, પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર પણ આવી ગયા, અનસિક્યોર્ડ પણ આવી ગયા, ડિબેન્ચરનું પણ પેમેન્ટ થઈ ગયું. હવે બાકી શું રહ્યું? પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર છે એ પ્રેફરન્સ શેરને આપણે કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે પહેલા જોઈએ તો 3 લાખ રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરવાનું છે. ડિવિડન્ડ માટે આપણને કોઈ સૂચના આપી નથી કે પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ બાકી હતું કે નહીં, તો પેમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરનું પેમેન્ટ કરશું અહીંયા, જેમાં પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર છે 3 લાખ રૂપીસ. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ ડિવિડન્ડની ઇન્ફોર્મેશન નથી એટલે એમને 3 લાખ પેમેન્ટ થઈ શકે છે. બેલેન્સ છે એટલે પૂરેપૂરું આપણે પેમેન્ટ. હવે ક્રમ કોનો આવશે? ઇક્વિટી શેર. તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર માટે પહેલા ચેક કરીશું કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે. તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં જો 1 લાખ 1 લાખ 1 લાખ 3 લાખનું પેમેન્ટ કરવાનું છે અને આપણે ચેક કરી શકીએ અહીંયા કે 3 લાખ હવે બેલેન્સ હોય નહીં, કેમ કે 640 બેલેન્સ હતું એમાંથી આપણે 3 લાખ તો પ્રેફરન્સ શેરનું પેમેન્ટ કર્યું અને બાકી બધી લાયબિલિટીનું પણ પેમેન્ટ કર્યું છે. હવે ફંડ કેટલું અવેલેબલ છે પહેલાં એ ચેક કરવું પડે, એટલે કે સરપ્લસ કેટલું છે એ ચેક કરવું પડશે અને ત્યાર પછી આપણે આગળ ગણતરી કરી શકીએ. બરાબર છે. તો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ કેપિટલ ડિફિશિયન્સી ચાન્સીસ છે કેપિટલ ડિફિશિયન્સી આવવાના અહીંયા. ચલો પહેલાં ગણીએ સરપ્લસ. તો રિસિપ્ટ સેટ ટોટલ થાય છે 6,40,000. અત્યાર સુધી જે પેમેન્ટ કર્યું આપણે એ પેમેન્ટ થાય છે 570 પ્રેફરન્સ શેર સાથે. તો બાકી રહે છે રકમ હવે 70,000 અને પેમેન્ટ કરવાનું છે આપણે 3 લાખનું 340નું. બરાબર, કઈ રીતે 340 એ પણ સમજાવી દઈએ. ચલો અહીંયા કેટલા હતા? 1 લાખ 1 લાખ 1 લાખ, પણ આ 40,000 કોલિન એરિયલ્સ મળી ગયા અને સૂચના હતી કે 40,000 બાકી હપ્તો એ મળી ગયો. તો હવે એની પેડ અપ કેપિટલ પણ કેટલી થઈ ગઈ? 1,40,000. તો પેમેન્ટ આપણે કરવાનું થશે 3,40,000. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ગણ્યો આપણે સરપ્લસ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ગણીશું હવે કેપિટલ ડિફિશિયન્સી કેટલી છે. તો ડિફિશિયન્સી ગણવા માટે પેડ અપ કેપિટલ માઇનસ સરપ્લસ. તો પેડ અપ શેર કેપિટલ છે એમાં A 1 લાખ, B 1 લાખ, C 1,40,000. તો 340 માઇનસ કરશું એમાંથી સરપ્લસ 70 એટલે કેપિટલ ડિફિશિયન્સી આવે છે 2,70,000. જેને ડિવાઈડ કરીશું આપણે ઇક્વિટી શેરના રેશિયોમાં. ઇક્વિટી શેરના રેશિયોમાં, કારણ કે અહીંયા 3 ટાઈપના શેર છે, ત્રણેયમાં કેવી છે કેપિટલ શેર વેલ્યુ કેવી છે? સરખી.
રકમમાં બધામાં કેટલી કિંમત ચાલશે 100 રૂપિયા. હવે આને તમે મલ્ટીપ્લાઇડ કરો અને પછી રેશિયો ગણો તો પણ એ જ આવે અને નંબર ઓફ શેરનો રેશિયો સીધો ગણી લો તો પણ એ જ આવે. બરાબર છે. ઇન શોર્ટ આપણે અહીંયા ટોટલ શેર કેપિટલ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનો હોય છે. એટલે આપણે જો ફેસ વેલ્યુ સરખી હશે તો ડાયરેક્ટ આપણે નંબર ઓફ શેર પર જ રેશિયો ગણી દઈશું. બરાબર છે. અને જો ફેસ વેલ્યુ સરખી નહીં હોય તો પછી આપણે શેર કેપિટલ ગણી અને પછી રેશિયો ફાઇન્ડ કરીએ. બરાબર છે. તો રેશિયો ફાઇન્ડ કરીએ બેઝડ ઓન ઇક્વિટી શેર. રેશિયો મળે છે 10, 25, 40 અને હજુ એને રેશિયો ડિવાઈડ કરીએ તો 258. એલોકેટ કરી દઈએ આપણે આપણી કેપિટલ ડિફિશિયન્સીને. 270 હતી એમાં 2/15 તો 36, 90 અને 1,44,000. ચેક કરીએ હવે પેમેન્ટ કરવાનું કેટલું છે અને મંગાવવાનું કેટલું છે એ. તો 1 લાખ માઇનસ 36 એટલે 64,000 પેમેન્ટ થશે કેમ કે પ્લસ આવે છે. બીમાં 10,000 પેમેન્ટ થશે. સીમાં 44,000 રિસિપ્ટ મંગાવવા પડશે. મેચ કરવું હોય આપણે તો કરી શકીએ. સોરી 4,000 અહીંયા આપણે યસ સી 1,40,000 છે. યસ 140. સોરી 1,40,000 છે માઇનસ 144 એટલે 4,000. તો જો 74,000 આપણું પેમેન્ટ થશે. 4,000 મંગાવીશું અને આપણી પાસે સરપ્લસ પણ કેટલો હતો 70,000. થઈ ગયું બેલેન્સ 70,000 હતું. 4,000 મંગાવીશું અને 74,000 નું પેમેન્ટ કરશું. ક્લિયર છે. આપી દઈએ સ્ટેટમેન્ટમાં. મંગાવીશું પેલા રકમ એ અને બી ને પેમેન્ટ કરશું. સી પાસેથી રકમ મંગાવી લઈશું. હંમેશા લિક્વિડેટરના ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટનું ટોટલ ઇક્વલ થઈ જવું જોઈએ કેમ કે જેટલું રિસિપ્ટ છે એટલું જે પેમેન્ટ કરશે. 6,64,000. ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. હવે ક્વેશ્ચન નંબર છે 8. Monica Limited went into a voluntary liquidation on 31st December 2019 and the balance sheet as on that date as under. ચલો અહીંયા પણ બેલેન્સ શીટમાં જોઈએ તો A, B, C ત્રણ ટાઈપના ઇક્વિટી શેર છે. ત્રણેયની શેરની ફેસ વેલ્યુ અલગ અલગ છે. જો 50, 20 અને 10. 50, 20 અને 10 અલગ અલગ ફેસ વેલ્યુ છે. બધા જ પાટલી પેડ છે 25, 8 અને 6. તો જરૂર પડે તો આપણે રફતાની રકમ મંગાવી શકાશે. ડિબેન્ચર આપેલા છે. લોન છે. હવે ધ્યાન આપો અહીંયા લોન સિક્યુર્ડ બાય ચાર્જ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. મતલબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગીરવે મૂકી અને લોન લીધેલી છે તો પહેલા આપણે આ લોનનું પેમેન્ટ કરવું પડે. મતલબ આ લોન કેવી થઈ ગઈ સિક્યુર્ડ ક્રેડિટર્સ. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન પ્રોવિડન્ટ ફંડ એ કયું થઈ ગયું પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર. ટ્રેડ પેયેબલમાં ક્રેડિટર્સ છે અનસિક્યુર્ડ ગણાશે કોઈ સૂચના નથી એટલે. ટેન્જિબલ એસેટમાં લેન્ડ બિલ્ડિંગ છે ફર્નિચર છે ગુડવિલ આપેલી છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપેલા છે. ચલો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલા છે 35,000 અને સામે જો એના પર લોન કેટલી મળી છે આપણને 50,000. તો હવે અહીંયા એક પોઈન્ટ ખાસ અગત્યનો એ સમજી લો કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગીરવે મૂકીને લોન લીધેલી છે. હવે કંપની બંધ થાય છે તો પહેલું કામ શું કરવું પડે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચીને આ લોનનું પેમેન્ટ પહેલાં થાય. મતલબ ગમે ત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચાય એટલે પહેલાં આપણે લોન પેડઅપ કરવી પડે અથવા જેની પાસે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગીરવે મૂક્યા છે એ લોકો પોતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચી દે અને એમની લોનની ભરપાઈ કરી દે રકમ અને જો વધારાની રકમ હોય તો આપણને પરત કરે. બે વસ્તુ થઈ. તો એવી આપણને સૂચના આપી હશે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો નિકાલ કઈ રીતે કર્યો અને બેંક લોનનું આપણે પેમેન્ટ કઈ રીતે કર્યું. એટલે કે એની લોન છે એનું પેમેન્ટ કઈ રીતે કર્યું. આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચી એટલે કે લિક્વિડેટરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચ્યા અને પેમેન્ટ કર્યું કે પછી ક્રેડિટર્સે વેચી અને વધારાની રકમ એને પાછી આપી. જોઈશું આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપી હશે પ્રમાણે. એસેટ રિયલાઇઝડ આપી છે જુઓ લેન્ડ બિલ્ડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટોક ફર્નિચર. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા આપ્યું છે મતલબ શું થયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોને સેલ કર્યા છે લિક્વિડેટર. લિક્વિડેટરને કમિશન આપવાનું છે 2% ઓફ એસેટ રિયલાઇઝડ એક્સેપ્ટ કેશ એન્ડ 1% ઓન અનસિક્યુર્ડ ક્રેડિટર ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ. અનસિક્યુર્ડ ક્રેડિટર્સ પર જ્યારે પણ તમને કમિશન કહ્યું હોય તો ઇન્ક્લુઝિવ એવું કીધું છે એટલે પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ સાથે આપણે એમનું
ગણવાનું. The debenture holder were paid on 31st March 20. Liquidation expense amounted to 9,600 and prepare the liquidation financial statement on off account. Liquidator expense આપેલું છે. ઓકે, આઈ થિંક લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે લિક્વિડેટર રેમ્યુનરેશનની કેલ્ક્યુલેશન થોડી બાકી રહી ગઈ મારે તમને બતાવવાની. ચલો પહેલાં એ કરાવી દઈએ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હતો. યસ, ઓકે. 3% ઓફ એસેટ હતું, આપણે ગણી લીધું હતું એ તો પહેલાં જ. અને અહીંયા અનસિક્યોર્ડ પર પ્રેફરન્શિયલ, અચ્છા રકમમાં પણ સમજી લો. લિક્વિડેટર રેમ્યુનરેશનની કેલ્ક્યુલેશન અગત્યની છે. 3% ઓન શું કહ્યું હતું અહીંયા? અમાઉન્ટ રિયલાઇઝડ એન્ડ 2% ઓન અનસિક્યોર્ડ. હવે ધ્યાન રાખો ખાસ, નોટ્સમાં પણ મેં તમને લખાવેલું છે. ખાલી અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ પર પર્સન્ટેજ આપેલા હોય તો પણ તમારે અનસિક્યોર્ડ પ્લસ પ્રેફરન્શિયલ પર ગણવાનું. અનસિક્યોર્ડ ઇન્ક્લુઝિવ પ્રેફરન્શિયલ એવું કહ્યું હોય તો પણ પ્રેફરન્શિયલ એડ કરીને પછી આપણે કમિશન એનું રેમ્યુનરેશન ગણવાનું. બટ આવું કહ્યું હોય કે 2% ઓન અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ એક્સક્લુડિંગ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર, તો પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર અનસિક્યોર્ડમાં લેવાના નહીં, ઓનલી ફોર પર્પઝ ઓફ રેમ્યુનરેશન. બરાબર છે? એટલે અહીંયા આપણે જ્યારે રેમ્યુનરેશન લખ્યું ત્યારે અહીંયા 2% ઓન અનસિક્યોર્ડ જે છે એની કેલ્ક્યુલેશન આપણે આ પ્રમાણે કરી. અનસિક્યોર્ડ પ્લસ પ્રેફરન્શિયલ 23 અનસિક્યોર્ડ હતા, 54 બંને પર ગણવાનું. સેમ આ ક્વેશ્ચનમાં પણ એ પોઈન્ટ છે, પણ અહીંયા તમને ઇન્ક્લુઝિવ કહ્યું છે, ત્યાં ઇન્ક્લુઝિવ નહોતું કહ્યું, બસ આટલો ફરક. ચલો ક્વેશ્ચનમાં આગળ વધીએ. ફોર્મેટ તૈયાર કરી દઈએ. કેશ એન્ડ બેંક 6000, રિયલાઇઝડ એસેટ, એસેટ રિયલાઇઝેશન આપી દઈએ આપણને. લેન્ડ બિલ્ડિંગ આપ્યું છે, પ્લાન્ટ મશીનરી આપી છે, સ્ટોક, ફર્નિચર. ઓકે, પ્લાન્ટ મશીનરી નથી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. પ્લાન્ટ મશીન ફર્નિચર. ઓકે, સૌથી પહેલા તો પેમેન્ટ કરશું આપણે સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સનું. સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ આપણા કેસમાં અહીંયા છે. સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ એટલે શું હતું? લોન. લોન જે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સામે લીધેલી હતી, એટલે લોન અગેન્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે એનું પેમેન્ટ કેટલું કરીશું તો એ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. અહીંયા લોન કેટલાની હતી? 50,000ની. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરીને કેટલી અમાઉન્ટ મળી? 40,000 જ મળી. તો 40,000 જ સિક્યોર્ડ છે, બાકી 10,000 છે એ શું ગણાય જશે? અનસિક્યોર્ડ. બરાબર, એની કેલ્ક્યુલેશન આ પ્રમાણે લખવી પડશે આપણે. લોન અગેન્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જેમાં લોન હતી 50,000, સિક્યોર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે ગણાશે 40,000, કેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરી આપણે 40,000માં 10,000 શું થઈ જશે? અનસિક્યોર્ડ. જે અનસિક્યોર્ડના ક્રમમાં આવશે પેમેન્ટ થશે, પણ એનું અનસિક્યોર્ડના પેમેન્ટમાં જે ક્રમ આવતો હશે ત્યારે થશે. ત્યારબાદ કયો ક્રમ આવશે? હવે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ એન્ડ લિક્વિડેટર રેમ્યુનરેશન. જેમાં લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ આપેલો તો એ લખી દઈશું 9,600. લિક્વિડેટરનું રેમ્યુનરેશન આપ્યું છે, એસેટ રિયલાઇઝ પર આપ્યું છે, ગણી લઈએ, કેમ કે એસેટની વેલ્યુ મળી ગઈ છે 5 લાખ, જેના પર 2% એટલે કે 10,000. એના પછી ગણીશું અનસિક્યોર્ડ પર, પણ અનસિક્યોર્ડની વેલ્યુ મળે પછી. એ પહેલાં શું આવશે? પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સનું પેમેન્ટ. અને પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સમાં અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્વેશ્ચન હતો એમાં ઓનલી શું છે? પીએફ. બાકી કોઈ અધર ઇન્ફોર્મેશન છે નહીં. ક્લાર્કની સેલરી નથી, ગવર્મેન્ટનું કોઈ પેમેન્ટ નથી, ખાલી પીએફ. તો પીએફ સીધું પેડ કરી દઈશું અનસિક્યોર્ડમાં, સોરી પ્રેફરન્શિયલમાં 30,000. ત્યાર પછી આવશે ડિબેન્ચર. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડરનું પેમેન્ટ કરવા માટે ડિબેન્ચરની વેલ્યુ ચેક કરીએ. ડિબેન્ચર આપેલા છે અહીંયા 1 લાખ, અને એનું કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પેમેન્ટની કોઈ ડેટ પણ નથી. સોરી છે, ડિબેન્ચર હોલ્ડરનું પેમેન્ટ કર્યું 31 માર્ચ 20.
આપણી બેલેન્સ શીટ ક્યારની છે 31/12/2019. ધ્યાન રાખજો દરેક વખતે બેલેન્સ શીટ માર્ચમાં જ હોય એવું જરૂરી નથી. અહીંયા ડિસેમ્બરમાં બેલેન્સ શીટ બનાવી છે અને માર્ચમાં આપણે ડિબેન્ચરનું પેમેન્ટ કર્યું છે. તો જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ 3 મહિના આપણે ડિબેન્ચરનું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. બરાબર છે. તો પેમેન્ટમાં લખીએ ડિબેન્ચરનું. ડિબેન્ચર હોલ્ડરનું પેમેન્ટ થશે પહેલાં 1 લાખ રૂપીસ પ્લસ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ થશે. બેલેન્સ શીટમાં નથી આપેલું કોઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ, પણ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું છે 3000. કઈ રીતે 3000 મળ્યું? તો રેટ ચેક કરીએ. ડિબેન્ચરનો રેટ કેટલો હતો? 12% અને 3 મંથનું ગણીએ તો કેટલા થાય? 3000. 1 લાખ ઇન્ટુ 12% ઇન્ટુ 3/12. Then unsecured creditors. હવે જોઈએ અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટરની કેલ્ક્યુલેશન. અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ કેટલા આવશે? તો ક્રેડિટર્સ હવે અહીંયા જો હું બીજી રીતે ગણતરી કરી, પહેલા ક્વેશ્ચનમાં કરી હતી એના કરતાં ટોટલ ક્રેડિટર્સ ગણો પછી એમાંથી પેમેન્ટ બાદ કરો, એના કરતાં ક્રેડિટર્સ કેટલા હતા જુઓ અહીંયા. ડિબેન્ચરનું ક્રમમાં ડિબેન્ચરનું પેમેન્ટ થઈ ગયું, લોન હતું એ સિક્યોર્ડ હતી પેમેન્ટ થઈ ગયું, પીએફ હતું એ શું હતું? પ્રેફરન્શિયલ, એનું પેમેન્ટ થઈ ગયું. ક્રેડિટર્સ કેટલા છે? 2 લાખ રૂપિયા સિક્યોર્ડ થઈ ગયા ને. એ સિવાય બીજી કોઈ વિગત છે અહીંયા? તો પછી અનસિક્યોર્ડમાં શું આવશે? અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટરની આપણે ગણતરી કરીએ તો 2 લાખ રૂપિયા પ્લસ 10,000 રૂપિયા કોના આવશે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લોનના, જે આપણે પેમેન્ટ નહોતું કર્યું કારણ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિસેલ કરતાં આપણને મળ્યા હતા 40,000. 2,10,000 થઈ જશે અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ. આ ઇઝી રહેશે રીત કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરવા માટે. અનસિક્યોર્ડ અને પ્રેફરન્શિયલ બંનેની રકમ મળી ગઈ. એના પરથી આપણે રેમ્યુનરેશન ગણી શકીએ. 1% ઓફ અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર 2400. બરાબર છે. કેલ્ક્યુલેશન દર્શાવી દઈએ આપણે આ પ્રમાણે આવશે. રેમ્યુનરેશન ઓન અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ, અનસિક્યોર્ડ 2,10,000 અને પ્લસ પ્રેફરન્શિયલ 30,000 એટલે ટોટલ થઈ ગયા 240 પર 1% એટલે 2,400. તો પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સનું પેમેન્ટ થઈ ગયું, અનસિક્યોર્ડનું પેમેન્ટ થઈ ગયું અને એના પર રેમ્યુનરેશન પણ ગણાઈ ગયું. હવે ક્રમ આવશે પ્રેફરન્શિયલ હોલ્ડર. હવે ચેક કરો અહીંયા, ચલો 5 લાખ 6,000 અને 5,000 એટલે કે 5,11,000 રૂપીસ છે આપણી પાસે, જેમાંથી આટલું પેમેન્ટ ઓલરેડી થઈ ગયું છે એટલે કે 2 લાખ પ્લસ 1 લાખ 3 લાખ સમથિંગ 1 લાખ બીજા એટલે કે 4 લાખ જેવું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પેમેન્ટ કેટલું કરવાનું છે ચેક કરીએ આપણે. પ્રેફરન્સ શેરમાં તો પ્રેફરન્સ શેર આપેલા હતા 1 લાખ. પેમેન્ટ થઈ શકે એમ છે કેમ કે આપણી પાસે 5 લાખથી પણ વધારે અમાઉન્ટ છે. પ્રેફરન્સ હોલ્ડરનું પેમેન્ટ પૂરું થઈ શકે એમ છે. પેમેન્ટ કરી દઈશું. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 1 લાખ. ડિવિડન્ડ માટે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી તો ડિવિડન્ડનું પેમેન્ટ થશે નહીં. અને હવે લાસ્ટ ક્રમ કોનો આવશે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર જે છે હવે એમનું પેમેન્ટ કેટલું થશે? તો હવે એમાં જોઈ ચેક કરીએ આપણે કે ઇક્વિટી શેરને પેમેન્ટ કેટલું કરવાનું છે. તો 50 પ્લસ 32 પ્લસ 12 એટલે કે 80, 90, 94,000 જેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે. તો પહેલાં તો ચેક કરીશું આપણે સરપ્લસ ગણીને કે એટલું પેમેન્ટ અવેલેબલ છે કે નહીં. સરપ્લસ ગણીશું 5,06,000. બરાબર, અહીંયા ચેક કરજો રકમ 5,06,000. બરાબર છે. ત્યાર પછી માઇનસ કરી દઈશું પેમેન્ટ અત્યાર સુધી જે થયું એ 5,05,000 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું. બેલેન્સ આપણી પાસે છે ઓનલી 1,000. પેમેન્ટ કરવાનું છે 94,000. 93,000 કેપિટલ ડિફિશિયન્સી થઈ ગયું છે. તો પેડ અપ કેપિટલ A 50,000, B 32,000, C 12,000 એટલે 94,000 માઇનસ સરપ્લસ છે 1,000 તો 93,000 થઈ જશે કેપિટલ ડિફિશિયન્સી. રેશિયો ગણી લઈએ. અહીંયા ફેસ વેલ્યુ સરખી નથી તો રેશિયો ગણવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? શેર કેપિટલ લેવી પડશે. A, B અને C બરાબર છે. ત્રણેય 50 રૂપીસ છે, 20 રૂપીસ છે અને 10 રૂપીસ છે. બધાની આપણને ફેસ વેલ્યુ આપેલી હતી, એના વડે મલ્ટીપ્લાઇડ કરી દઈશું અને મલ્ટીપ્લાઇડ કરતાં આપણને રેશિયો મળે છે 5:4:1. રાઈટ. ડિવાઈડ કરી દઈશું હવે કેપિટલ ડિફિશિયન્સીને. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જે 5 સ્ટેપ હતા એમાં ગણતરી કરવાની છે. ક્લિયર. અને હવે જોઈશું ડિફરન્સ. પેડ અપ કેપિટલ 50 - 46 એટલે 3,500 પ્લસ એટલે કે પેમેન્ટ થશે
બીનું પણ સોરી બીમાં માઇનસ આવે છે 5200 એટલે કે રિસિપ્ટ એની પાસેથી હપ્તો મંગાવવો પડશે અને સીમાં પેમેન્ટ થશે 2700 તો 35,100 and 2700 ટોટલ પેમેન્ટ કરવાનું થશે 6,200 જેમાં 1,000 બેલેન્સ છે આપણી પાસે અને 5,200 પી ઇક્વિટી શેર પાસેથી મંગાવીશું જશે ક્લિયર ચલો સ્ટેટમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરીએ સી ઇક્વિટી શેર પાસેથી મંગાવીશું અને એ અને wrong 1 minute ઓકે સી એ અને સી નું પેમેન્ટ થશે અને બી પાસેથી આપણે 5,200 રકમ મંગાવીશું તો ટોટલ થઈ જશે 5,11,200 ક્રેડિટ સાઇડ પણ 5,11,000 ઓકે તો આ છે આપણા લિક્વિડેટરના ખાસ અમુક ક્વેશ્ચન્સ જે એક્ઝામમાં તમારે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બંને ક્વેશ્ચન છે ધ્યાનથી સમજવાના છે અને બંનેની પ્રેક્ટિસ તમારે જાતે કરવાની છે પછી જો ક્યાંય ભૂલ હોય તો તમારે આન્સરમાં ચેક બરાબર છે તમારું આજનું હોમવર્ક ક્લિયર ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ફરી નવા ક્વેશ્ચન સાથે ઓકે થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ બાય